This conference will now be recorded. So next వచ్చేసి descendant selector. Descendant selector. So descendant selector means the type of selector which is applied for the child of a tag, child tag of a parent tag, child tag of a parent tag. So this type of selector is applied for a child tag element, for a child tag element under the parent tag. Under the parent tag. Under which tag? Under the parent tag. Okay. So now, for example, if I have to just look at that. Okay. So demo.html. So generally, we'll start the HTML something like this. Okay. So just చూడండి HTML అనగానే మనకి మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ విజువల్ స్టూడియో. సో ఈ మెటా నేమ్స్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం, ప్రస్తుతానికి వదిలేసేయండి. సో మెటా నేమ్స్, సో దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో ఫర్ నౌ ఐ జస్ట్ టేక్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో నౌ script is important. No? Script is important. So script ఏం పెడతాం? Sorry, not script. Uh, link. Link is important. Why this link is important here? This link is important because we are attaching what? We are attaching the CSS. We are attaching the CSS. Okay. ప్రస్తుతం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ ఉండనివ్వండి ఇట్లా పర్లేదు. ఓకే, సో జనరల్గా మనం ఏమంటాము? we will say href is equal to dot slash css slash main dot cs. నేను మెయిన్ డాట్ సిఎస్లో ఏం చేయట్లేదు, బట్ సింపుల్గా ఉంటే అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? స్టైల్ స్టైల్ సో బాడీ సారీ స్టైల్ ఏముంటుంది? స్టైల్స్ వి విల్ స్పెసిఫై. ఆ స్టైల్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు? ఎలిమెంట్ వైజ్ సెలెక్టర్ ఉండొచ్చు, అలా జనరల్ సెలెక్టర్ ఉండొచ్చు, తర్వాత మల్టిపుల్ సెలెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, తర్వాత యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ ఉండొచ్చు, తర్వాత ఐడి సెలెక్టర్ ఉండొచ్చు, తర్వాత క్లాస్ సెలెక్టర్ ఉండొచ్చు, తర్వాత ఈరోజు మాట్లాడుతుంది ఏంటి? డిసెండెంట్ సెలెక్టర్. డిసెండెంట్ సెలెక్టర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అంటే, ఓకే ఐ జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఫస్ట్. సో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్ మీన్స్ the syntax will be something like parent tag space child tag. Parent tag space child tag, and you will have the styles. You will have what? You will have the styles. Got it? Allow me. Okay, example. Right? సో ఈ లింక్తో పని లేదు ఈరోజు మనకి. మనం వీ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ హియర్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ విల్ సే div స్పేస్ p అంటే div లోని pకి pకి స్టైల్ ఇవ్వాలి మేము. అర్థమైందా? సో p is inside what? p is inside the div. సో p is inside the div లోని pకి మనం ఇప్పుడు స్టైల్స్ ని అప్లై చేయాలి అంటున్నాం. అర్థమైందా? ఓకే, సో హియర్ జస్ట్ ఓన్లీ కలర్. సో టుడే విల్ work with other things also. So color is equal to something like blue violet. Okay, right? Okay, ఇప్పుడు ఒక div పెడతాం. So div, so we'll say p. Okay, so in that p, so this is a paragraph. This is a paragraph under, this is a paragraph under div. This is a paragraph under div. Okay, this is under the div. This is under the div. This is under the div. Getting my point? This is under the div. Okay.
Now let me save this. So direct running option. Okay, copy path. Right. So ఇక్కడ ఏం గమనించాం మనం? What did you observe? What did you observe? We got the color for P, but not div. Why? Because what is our type of selector? Our type of selector is descendant selector. అంటే ఏ పీకి ఇస్తాను నేను? The P which is under the div. The P which is under the div. Yes? Understanding my point? So that is how we go for which type of selector? Descendant selector. అర్థమైందమ్మా point? Point is crystal clear? So this is about the types of the selectors. Type of the selector. So notes I forgot to send yesterday. I was not well. So ఈ రోజు అన్ని notes పంపించేస్తాను. Okay. మీరు చెప్పాలి ఏం తెలుసుకున్నారు? ఐడి యూనిక్ ఇన్ ద సెన్స్ అక్కడ ప్రెజెంటేషన్లో కాదు. సో ఎప్పుడైనా మనం రియల్ టైంలో ఏదైనా యూజ్ చేసామనుకోండి, ఐడి అనేది మనము వేరే దగ్గర యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. ఉండదు అంటే వేరే ఎలిమెంట్ అదే ఎలిమెంట్కి మళ్ళీ వాడినాం అనుకోండి, ఆ ఎఫెక్ట్ కనబడదు అనమాట. సో చాలా చిన్న డిఫరెన్స్. సో మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ వైజ్ చూపించలేము. నేను టైం వచ్చినప్పుడు నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. సో ఐడి మీన్స్ యూనిక్, ఇది ఒకటే తేడా. ఐడి ఈజ్ యూనిక్లీ యూజ్డ్, క్లాస్ కెన్ బి యూజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇక్కడ ఏం తేడా మీకు అర్థం కాదు. అదేంటంటే మీరు ఒక జావా స్క్రిప్ట్లో అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ నేను చూపిస్తాను. బట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్. ఐడి క్యాన్ బి unique. So this is a simple answer. ID can be used only once, but class can be used multiple times. That's a major difference. But implementation wise ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? హ్యాష్ యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఐడి, డాట్ యూజ్ చేస్తారు ఫర్ క్లాస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇది మనకి డిసెండెంట్ సెలెక్టర్. సో నౌ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ బాక్స్ మోడల్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో బాక్స్ మోడల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటాను అంటే, కంటెంట్ చుట్టూ దేర్ విల్ బి సో మెనీ థింగ్స్, రైట్? సో కంటెంట్ ఒకటే ఉండదు. ఇప్పటివరకు మనం చేసింది ఓన్లీ కంటెంట్ మాత్రమే. అప్పుడు వీ డిడ్ ఓన్లీ కంటెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చేశారు, ఈ దిస్ ఇస్ ఎ పారాగ్రాఫ్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ కంటెంట్. ఇట్స్ ఏ కంటెంట్. ఇఫ్ ఐ మ్యాక్సిమైజ్ ద పేజ్, సో దిస్ ద కంటెంట్. కానీ ఆ కంటెంట్ చుట్టూ మనకు కనబడనివి ఉంటాయి, కనబడేవి ఉంటాయి. కనపడనివి ఏంటి సార్ అంటే ప్యాడింగ్ అండ్ మార్జిన్. కనపడేవి ఏంటి సార్ అంటే బార్డర్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడట్లేదు కదా సార్ అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం ఇంప్లాయ్ చేయలేదు కాబట్టి కనపడట్లేదు. మనం ఇంప్లాయ్ చేయొచ్చు, బార్డర్ ఇంప్లాయ్ చేయొచ్చు, ప్యాడింగ్ ఇంప్లాయ్ చేయొచ్చు, మార్జిన్ కూడా ఇంప్లాయ్ చేయొచ్చు. కానీ కనబడనివి ఏవి? మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్. కనబడేది కంటెంట్ అండ్ బార్డర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంటెంట్ బార్డర్ ఈజ్ విజిబుల్, రైట్? కంటెంట్ ఈజ్ జనరల్లీ విజిబుల్ కంటెంట్ ఉంటుంది. Border is also visible, but padding not visible. Margin not visible because they are like spaces. They are like spaces. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇది కంటెంట్ అనుకుందాం. ఈ టేబుల్ అనేది కంటెంట్ అనుకుందాం. సో ఈ టేబుల్ కంటెంట్కి నేను ఒక బార్డర్ పెడతాను. సో ఆ బార్డర్ని ఏం చేస్తాను? ఆ బార్డర్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద సైడ్స్. అది కనిపించేదే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంకో టేబుల్ వేస్తాను. ఇంకో టేబుల్ వేస్తే ఏం చేస్తాను? దాన్ని in the space lo pedta. So I'll just leave 5 inches. What is that? That is margin. That is margin. Yes. Padding. Padding అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ CPU పెడతాను. సో CPU లోపల పెట్టేసి CPUకి ఈ టేబుల్ బార్డర్కి, ఐ మీన్ టేబుల్ ఎడ్జ్కి ఐ విల్ కీప్ సమ్ స్పేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాడింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాడింగ్. ఆ స్పేసింగ్ అనమాట. ఆ స్పేసింగ్ని మనం ప్యాడింగ్ అని అంటాం. ఎస్. సో వాట్ ఆర్ ద 4 things very very important in the box model? Content will contain width, height. Content will contain width, height. Width, height. Tarvata padding. Padding sides will be there. What are the 4 sides?
టాప్ సైడ్, రైట్ సైడ్, బాటమ్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. ప్యాడింగ్ కూడా అంతే, సారీ బార్డర్ కూడా అంతే, లెఫ్ట్ రైట్, సారీ టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్, టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్. సో మార్జిన్ కూడా అంతే, టాప్ రైట్ బాటమ్ లెఫ్ట్. సో ఇలా అన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఒక కంటెంట్, ఇది పారాగ్రాఫ్ కావచ్చు, ఇది డివ్ కావచ్చు, ఇది ఒక H1 కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ కంటెంట్. హోప్ మై పాయింట్ ఇస్ క్లియర్. ఎస్, అండ్ ఐ ఆల్సో టోల్డ్ యూ అబౌట్ విండో. విండో కూడా చెప్పింటాను మీకు. సెంటర్, టాప్, టాప్ రైట్, టాప్ లెఫ్ట్, bottom right, bottom left, bottom center. So 9 directions basically. Okay, so 9 and then 3, 3, 3. Yeah, 9 directions. What are the 9 directions? Center, top center, bottom center, middle. Sorry, you can say right mid, right center, right center, right center, and left center. Right center, left center. Malli adi right bottom, టాప్ రైట్. సో టాప్ రైట్ అండ్ బాటమ్ రైట్. అట్లా అట్లా మనం ఇన్ని డైరెక్షన్స్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం. ఓకే రైట్. సో అవన్నీ ఎందుకు చెప్పాను అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బాక్స్ కంటెంట్. కంటెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా, ఇమేజెస్ కావచ్చు. సో నోట్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. ఇమేజెస్ ఈజీ అండర్స్టాండబుల్, ఇదేం లాజిక్ ఏముండదు, అప్పుడు ఈజీ అర్థమవుతుంది. సో మళ్ళీ మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయడం అవసరం లేదు. ఇమేజెస్, టెక్స్ట్, టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్న HTML కంటెంట్ అంతా కూడా ఇవే కదా ఇప్పుడు నేర్చుకుని. ఇక ముందు నేర్చుకునే కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో అన్ని కంటెంట్లోకి వస్తాయి. ఓకే, ప్యాడింగ్. ప్యాడింగ్ విల్ బి ద ఏరియా అరౌండ్ ద కంటెంట్, 4 sides, which is transparent, which is not visible. Okay, next, border. The area around the padding, so which is not transparent, is that clear? Next, margin, the area that is around the border. First మనం visible contents ని చూస్తాం. So first we are talking about the borders properties. ఏంటవి? We are looking at the border properties. So border properties లో first మనం చూడబోయేది border style. What we are going to look at? We are looking at border style. Okay. So మీరు ఏం అనాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా. So what I will do is I will separate the division and I will separate the p tag also. Okay. So p tag ని దాన్ని separate చేశాను. This is a paragraph. Okay. Still it is under only, no problem. Okay. Separate. So it can be div and the paragraph. I'm removing the div. So now these are two different things. Okay, color is applied only for what? Only applied for the div. Okay. Now, what is the difference between previous code and this code? So color colon something like hello. Okay. Hello is good. Right. So now what I will say? These are two different elements. Not parent and child. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమన్నాను బార్డర్ స్టైల్. ఇట్లా బార్డర్ బిఓ అనుకుంటాం కానీ మీకు అన్ని బార్డర్ సంబంధించిన అన్ని వచ్చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బార్డర్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్? బార్డర్ ప్రాపర్టీస్. రైట్. ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కదా, టాప్ లెఫ్ట్, టాప్ రైట్, బాటమ్ రైట్. ఎస్, బార్డర్ కొలాప్స్, దట్ ఈస్ టోటల్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ అమ్మా. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఏంటి? బార్డర్ స్టైల్. చూడండి ఎన్ని వచ్చాయి. CALAC వదిలేసేయండి, అది కస్టమైజ్డ్. డాష్డ్, డాటెడ్, డబుల్, గ్రూప్, హిడెన్, ఇన్హెరిట్ అంటే ఏంటంటే పేరెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు డివ్లో మనకి బార్డర్ స్టైల్ సంథింగ్ ఉందనుకోండి, సాలిడ్, చైల్డ్ కూడా అదే వస్తుంది. చైల్డ్లో నేను ఇన్హెరిట్ అని పెడితే చైల్డ్ కూడా అదే వస్తుంది. ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి? బై డిఫాల్ట్.
బై డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇనిషియల్లో పెడతాం. సో జనరల్ ఇనిషియల్ యూజ్ చేయము, సిఎల్ఏసి అనేది యూజ్ చేస్తాం, కానీ టాప్ లెవెల్లో ఇక్కడ వస్తుంది. ఎస్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఆల్ ది అదర్స్. సో ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ సిఎల్ఏసి పక్కన పెట్టేసేయండి, మిగతా అన్ని డాష్డ్, డాటెడ్, డబుల్, గ్రూవ్ ఇలాంటివన్నీ మనము చూస్తాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, సాలిడ్. సాలిడ్ అంటే ఏమొస్తుంది, border style solid. So it's a solid. It's a solid one. So border style dotted. Sorry, dashed. Dashed అంటే ఏమొస్తుంది, ఈ డాష్ లైన్స్ వస్తాయి. ఓకే. ఇన్సెట్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. ఇన్సెట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్లా లోపల నుంచి ఇట్లా బ్లాక్ లాగా వస్తుంది. గమనిస్తున్నారా? ఇట్ ఇస్ విజిబుల్, నో? యూ కెన్ యూజ్ దిస్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్సెట్ అన్నమాట. విడ్త్కి వస్తాను నేను 2 minutes తర్వాత. అవుట్ సెట్ అంటే ఏంటి, అది ఇన్సెట్ అంటే ఇన్క్లు కనిపిస్తుంది, అవుట్ సెట్ అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ అవుట్. సో కనిపిస్తుంది, ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే. గ్రూవ్ బార్డర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్ అవుట్ టైప్లో ఉంటుంది. ఇన్హెరిట్ అంటే ఏం చెప్పాను, టేక్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ద పేరెంట్. ఇనిషియల్ అంటే ఏం చెప్పాను, టేక్ ద డిఫాల్ట్ స్టైల్. ఓకే. తర్వాత బార్డర్ విడ్త్. సో బార్డర్ విడ్త్ గురించి మనం, సో మెయిన్గా యూజ్ చేసేది పెట్టాను, తర్వాత మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైజ్ చూసుకోండి వేరే, రైట్? ఓకే. బార్డర్ విడ్త్. సో బార్డర్ విడ్త్ అనేది మనము పిక్సెల్లో తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. పిక్సెల్లో తీసుకోవచ్చు, పాయింట్స్లో తీసుకోవచ్చు, సెంటీమీటర్లో తీసుకోవచ్చు, ఈఎంలో తీసుకోవచ్చు, ఆర్ఈఎంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. When you look at px, px is for pixel. Px is for what? Pixel. So px అంటే ఏంటమ్మా, పిక్సెల్. సో పిక్సెల్ అంటే చెప్పాను కదా, మీరు ఒక ఇమేజ్ని జూమ్ చేస్తూ ఉంటే స్మాల్ బాక్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విల్ కమ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పిక్సెల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పిక్సెల్. ఎస్. పీటీ తీసుకోవచ్చు. సో పీటీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1.33 పిక్సెల్. అంటే ఒక్క పీటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.33 పిక్సెల్. కొంచెం సైజ్ పెరుగుతుంది. సార్ స్టాండర్డ్గా ఏది తీసుకుంటాం జనరల్గా అంటే ఈ బార్డర్స్కి వీటికి పిక్సెల్ సరిపోతుంది. కొంచెం ఫాంట్స్కి వాటికి వెళ్తే మీరు ఈఎం కానీ ఆర్ఈఎం కానీ వాడచ్చు. ఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఫాంట్ సైజెస్ అవి పెట్టడానికి ఈఎం కానీ ఆర్ఈఎం కానీ వాడతాం. సెంటీమీటర్ అనేది చాలా తక్కువ వాడతారు. ఓకే. సెంటీమీటర్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ మోస్ట్ బిగ్గర్ వెబ్సైట్స్, సో వాటికి వాడతారు. సో వాటికి ఒక సెంటీమీటర్ అంటే ఎంత, 37.8 పిక్సెల్. జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ బిగ్ ఇట్. సో 37.8 పిక్సెల్ ఈజ్ 1 సెంటీమీటర్. ఎస్. నాకు ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సెంటీమీటర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో 5 సెంటీమీటర్స్. 5 సెంటీమీటర్స్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ హౌ మెనీ పిక్సెల్, 40 అనుకోండి. సో 40 into 5, 200 పిక్సెల్. ఎస్. am I clear? సో ఈఎం ఎప్పుడు వాడతాము, ఫాంట్స్కి. ఓకే. ఫాంట్స్. సో ఎలిమెంట్ సైజ్ 16 పిక్సెల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫాంట్ సైజ్. నీ ఫాంట్ సైజ్ డిఫాల్ట్గా 16 పిక్సెల్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ 16 పిక్సెల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్. ఓకే. అట్లా అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆర్ఈఎం. ఆర్ఈఎం ఈజ్ లైక్ రూట్ ఎలిమెంట్ సైజ్. రూట్ ఎలిమెంట్ అంటే మీ రూట్ ఎలిమెంట్, సపోజ్ యూఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఫాంట్. సో ఆ బేస్కి ఒక రూట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టైమ్స్ న్యూ రోమన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో టైమ్స్ న్యూ రోమన్ ఈజ్ మై బేస్ ఫాంట్. సో సారీ, రూట్ ఫాంట్. ఆ రూట్ ఎంత సైజ్ ఉందో ఆ సైజ్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఆ రూట్ సైజ్ ఎంత ఉందో ఆ సైజ్ తీసుకుంటుంది. అంటే బ్రౌజర్ డిపెండెంట్ ఉంటుంది. సో ఈఎం ఆర్ఈఎం మెయిన్గా ఎక్కడ ఎవరికి యూజ్ చేస్తాం మనం, వీ విల్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో అదేంటి, బార్డర్ విడ్త్. సో ఇక్కడ గమనించారా మీరు, బార్డర్ విడ్త్ ఇది ఎన్ని పిక్సెల్, ఇది 3 పిక్సెల్. ఎన్ని పిక్సెల్, 3 పిక్సెల్. అర్థమైందా పాయింట్? సో బార్డర్ స్టైల్ వచ్చేసి డాష్డ్ కానీ, సాలిడ్ కానీ, గ్రూవ్ కానీ, ఇన్సెట్ కానీ, అవుట్ సెట్ కానీ, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బార్డర్ స్టైల్స్. బార్డర్ విడ్త్ 99% we'll use pixel, 3 pixel, right? So 3 pixel. So for fonts we will use REM and EM. REM is for
root element. Em is for element. So element, those two totally depends on the fonts. ఎప్పుడైతే ఫాంట్ స్టైల్స్ వస్తాయో అప్పుడు మనం వాటిని యూస్ చేస్తాం. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో ఎన్ని కవర్ చేసే ఇప్పుడు బార్డర్ స్టైల్, బార్డర్ విడ్త్. సో బార్డర్ స్టైల్, బార్డర్ విడ్త్. ఓకే, బార్డర్ స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్. ఇప్పుడు ఏమన్నాం? బార్డర్ విడ్త్. ఓకే, సో బార్డర్ విడ్త్. సో బార్డర్ విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వచ్చేసినాయి. మనకు కావాల్సింది మనం నేర్చుకుంది సిఎం, పిఎక్స్ అంతే. ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి, ఇంకా అన్నీ నేర్చుకుంటే కుదరదు మనకు. సో మనం ఏది వాడతామో అది మనం నేర్చుకుందాం. సో ఐ విల్ సే 2 pixel. హౌ మచ్ పిక్సెల్? 2 pixel. సో ఐ గేవ్ 2 pixel. సో ఇప్పుడు 2 pixel ఇవ్వగానే మనకి బార్డర్ ఏమైపోతుంది? ఇట్ విల్ బి ద 2 pixel బార్డర్. వచ్చేసింది బార్డర్? ఎస్ ఆర్? బార్డర్ వచ్చేసింది. మార్జిన్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది, అంటే పి ఎలిమెంట్ కాబట్టి. సో పి ఎలిమెంట్ విల్ టేక్ ఆటోమేటిక్ మార్జిన్. ఆటోమేటిక్ మార్జిన్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో by default it will take like 16 pixel margin by default. Yes, am I clear with my width and style? Yes or no? Width style idea vachinda? Okay, now if I say border color, if I say border color, so next ఏంటి కాన్సెప్ట్? బార్డర్ కలర్. సో కలర్ మీకు నేను చెప్పాను కలర్స్ గురించి. ఏం కలర్స్ తీసుకోవచ్చు? డిఫాల్ట్ ఉన్న కలర్స్ తీసుకోవచ్చు, ఆక్వా అని, బ్లూ అనేది తీసుకోవచ్చు. తర్వాత యూ కెన్ టేక్ కలర్స్ ఇన్ ఆర్జీబీ, ఆర్జీబీఏ, హెచ్ఎస్ఎల్, హెచ్ఎస్ఎల్ఏ. గుర్తుందా? మర్చిపోయాను. అట్లా ఏ కలర్ అని తీసుకోవచ్చు. సో లేదు సార్ నాకు ఈ కలర్తో నేను సాటిస్ఫైడ్ అంటే యూ కెన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ టు ఆల్ 4 డైరెక్షన్స్. ఆల్ 4 డైరెక్షన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ ఏం డైరెక్షన్స్? టాప్, బాటమ్. సో జనరల్ ఆర్డర్ ఏంటంటే టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. దట్ ఈస్ ఆర్డర్ జనరల్. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఆ 4కి ప్రాపర్టీస్ పెట్టచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యు ఆర్ గెటింగ్ దోస్ 4 డిఫరెంట్ కలర్స్. వచ్చాయా లేదా? am I clear with my points? So you are getting 4 different కలర్స్. స్టైల్ ఏంటి? సాలిడ్ స్టైల్. సో ఇదంతా నేను టైప్ చేయాలంటే అవసరం లేదు, మీరు జస్ట్ బిఓ అని కొట్టంగానే ఇచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. మనం ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు విఎస్ కోడ్. ఓకే, సో సింప్లీ యూసే బిఓ, ఈ బిఓఆర్ అని పర్లేదు. సో ఇదంతా ఇచ్చేసిందా? టాప్ లెఫ్ట్, సారీ టాప్ ఇచ్చేసిందా మొత్తం? ఎస్ ఆర్ నో? సో స్లోలీ ఇఫ్ యూ గో డౌన్, all of them will be there. Okay, you must understand, right? Is my point clear? Okay, so కొన్ని బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంకా వేరే బార్డర్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి. సో బిఓ అనగానే మనకి బార్డర్ సంబంధించిన అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి. ఈజ్ దట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద విఎస్ కోడ్ ఫైల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ we will see బార్డర్ రేడియస్. ఏంటి సార్ ఈ రేడియస్? ఇప్పుడు చూడండి, రేడియస్ అనగానే ఏమొచ్చింది నాకు? యు గెట్ ఎ కర్వ్డ్ వన్. ఆ కర్వ్డ్ వన్ రావడానికి నేను రేడియస్ యూస్ చేయాలి. వాట్ హ్యావ్ టు యూస్? ఐ టు యూస్ ద రేడియస్. రేడియస్ ఏం చేస్తుంది? ఆ బార్డర్స్ని కర్వ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఆ బార్డర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మేక్ ఎ కర్వ్. ఇట్ విల్ మేక్ ఎ కర్వ్ ఆఫ్ దట్ బార్డర్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో దానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను? మళ్ళీ 6 పిక్సెల్. 6 పిక్సెల్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా రేడియస్. ఆ రేడియస్ని ఇక్కడ కార్నర్స్కి బెండ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు ఇష్టం, మీరు ఇంకా చిన్నగా కావాలనుకుంటే ఇంకా చిన్నగా ఇవ్వచ్చు. సో చిన్నగా ఇస్తే ఎక్కువ కనిపించదు, అందుకనే 6 పిక్సెల్ ఇచ్చాను. సో ఒకవేళ 2, 3 ఇచ్చాను అనుకో, ఎక్కువగా కర్వ్ అయినట్టు కనిపించదు అనమాట. సో కాబట్టి జస్ట్ ఐ గేవ్ లిటిల్ బిట్ మచ్, బట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, am I clear with my points? ఓకే, నెక్స్ట్ బార్డర్ షార్ట్ కట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం సార్ ఈ బార్డర్ షార్ట్ కట్ సడన్గా? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అన్ని వాల్యూస్ లైన్గా ఇస్తున్నాం. అలా ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశారు? బార్డర్ 3 పిక్సెల్. 3 పిక్సెల్ అంటే ఏంటి? విడ్త్. బార్డర్ విడ్త్, బార్డర్ స్టైల్, బార్డర్ కలర్.
ఎస్, ఫస్ట్ ఏమి వేయాలి? విడ్త్. ఫస్ట్ దానికి విడ్త్ చెప్పాలి, విడ్త్ తర్వాత స్టైల్ చెప్పాలి, స్టైల్ తర్వాత కలర్ చెప్పాలి, తర్వాత ఇంకా మీ ఇష్టం ప్రాపర్టీస్. అర్థమైందా? బార్డర్ రేడియస్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా. ఈజ్ ఆర్ క్లియర్? బట్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ మినిమం అనమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? 3 pixel dashed border with which color? With the golden rod. With the golden rod. అర్థమైందా? ఒక 3 minutes ఇస్తాను, యూ కెన్ డిజైన్. 3 minutes ఐ గివ్ యూ, యూ కెన్ డిజైన్. 12:37 అయింది, 12:40 వరకు బార్డర్స్ ఫటాఫట్ డిజైన్ చేసేయండి, మీకు అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ గెట్ ద ల్యాప్టాప్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు చేసేసారు అనుకోండి క్లాస్లోనే ఈజీ అయిపోతుంది. 3 minutes అయిపోయాను.
Okay, so this is how you can put the border styles. Okay. Next, padding. సో ప్యాడింగ్ అనేది ఏంటి, ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నాం. సో ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నప్పుడు ఇన్ని ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు అన్నమాట. సో ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నప్పుడు కొంచెం తక్కువ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సో ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్, ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ పిఏ అని కొడితే ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మనకి మెయిన్ ఈ నాలుగే. సో ప్యాడింగ్ ఆటోమేటిక్, సో ప్యాడింగ్ షార్ట్ కట్, ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్, ప్యాడింగ్ టైప్, ప్యాడింగ్ టాప్, ప్యాడింగ్ బాటమ్, ప్యాడింగ్ రైట్. సో మిగతాన్ని పక్కన పెట్టేసి. ఓకే, రైట్. సో అవి ఇన్లైన్ అవన్నీ తర్వాత వేరే వాటికి వాడతాం. ఈజ్ ఆర్ క్లియర్? సో మనకు మెయిన్గా ఏంటమ్మా, వీ హ్యావ్ ప్యాడింగ్ స్పేస్ లెఫ్ట్, ప్యాడింగ్ స్పేస్ రైట్, ప్యాడింగ్ స్పేస్ టాప్, ప్యాడింగ్ స్పేస్ బాటమ్, రైట్. ఓకే, సో ఇలా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ బార్డర్, ఏం బార్డర్, 3 పిక్సెల్ బార్డర్ పడుతుంది, డాష్డ్ బార్డర్ పడుతుంది, అండ్ గోల్డెన్ డాట్ కలర్ పడుతుంది. తర్వాత టాప్ 4 పిక్సెల్, రైట్ ఏమో 5 పిక్సెల్, బాటమ్ ఏమో 6 పిక్సెల్, లెఫ్ట్ ఏమో 7 పిక్సెల్. ఎస్. సో రైట్ది మీకు ఎక్కువ కనిపించదు, ఎందుకంటే అది కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి, కంటెంట్ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి మీకు రైట్ది మనం ఇచ్చిన బార్డర్, కానీ ఏంటంటే అది అక్కడ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ బార్డర్ తగ్గించడం అదంతా చేస్తే మీకు అది పిక్సెల్ కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి, టాప్ ప్యాడింగ్, బాటమ్ ప్యాడింగ్ అండ్ లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్, టాప్, బాటమ్ అండ్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో టాప్ గమనించండి కొంచెం తక్కువ ఉంది కదా. ఎస్, బాటమ్ది 5 అన్నా, సారీ బాటమ్ది 6 అన్నా, కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. సో లెఫ్ట్ ఏమన్నాము, లెఫ్ట్ ఈస్ 7 పిక్సెల్. రైట్ మీకు ఎక్కువ కనిపించచ్చు, కానీ అది ఏంటంటే కంటెంట్ వైజ్ ప్యాడింగ్. కంటెంట్ వైజ్ ప్యాడింగ్ అంటే ఆల్రెడీ బార్డర్ వేసేది దానికి, ఫుల్ పేజ్ బార్డర్ అనమాట. సో బార్డర్ని కట్ చేయడం అంతా చేయలేదు, సింపుల్గా ఉండాలని. సో మీకు ఆ బార్డర్ కూడా, రైట్ బార్డర్ కూడా 5 పిక్సెల్ మీన్స్, సో ద border for this content is 5 only, but as the content is having full border, we are not able to see that. అర్థమైందా, క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి, ది ట్రాన్స్పరెంట్ స్పేస్. ప్యాడింగ్ మీన్స్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ స్పేస్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ స్పేస్ అరౌండ్ ద కంటెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యాడింగ్ షార్ట్ కట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడింగ్ 8 అని ఇచ్చాను అనుకో, ప్యాడింగ్ 8 అని ఇస్తే ఏమైందంటే 4 sides 8 అప్లై అవుతుంది, 4 sides 8 అప్లై అవుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్యాడింగ్ అనేది 8 ఇస్తే 4 sides 8 కనెక్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ 8 అటాచ్ అవుతుంది. 4 sides హౌ మెనీ పిక్సెల్, 8 పిక్సెల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, అంటే 8, 15. ఇఫ్ ఐ గివ్ 8 and 15, సో లైక్ దిస్ 8 and 15 ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు ఏమన్నా నేను ఆర్డర్ టాప్, జనరల్ నేను ఆర్డర్ ఏమన్నాను, టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే టాప్, బాటమ్, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్ అనమాట. ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో టాప్, బాటమ్ రెండే ఇచ్చాను. ఐ గేవ్ యూ 2 ఆప్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద 2 ఆప్షన్స్, 8 పిక్సెల్, 15 పిక్సెల్. సో 8, 15 ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే టాప్ బాటమ్కి 8 పడుతుంది, టాప్ బాటమ్ రెక్టాంగిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో టాప్ బాటమ్ ఫస్ట్ 8 పిక్సెల్ దేనికి పడుతుంది, టాప్ బాటమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రైట్ లెఫ్ట్, రైట్ లెఫ్ట్, బాక్స్ మోడల్. అందుకనే బాక్స్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు 8 పిక్సెల్ ఇచ్చాను, 8 పిక్సెల్ ప్యాడింగ్ ఎక్కడ పడుతుంది నాకు, టాప్, బాటమ్. 15 పిక్సెల్ ఎక్కడ పడుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్. అలా చూస్తాను, రెక్టాంగిల్ లాగా చూస్తాను. యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ లైక్ ఏ రెక్టాంగిల్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? సరే, ఒకవేళ 3 ఇస్తే, 3 అంటే ఎవరెవరికి అప్లై అవ్వచ్చు, జస్ట్ ఇమాజిన్ 3 ఆప్షన్ ఇస్తాను, లైక్ 8, 15, 24 అన్నాను అనుకోండి. షూరా?
టేక్ యూ టైం. 3 1 ఇస్తే అన్ని, 8 15 ఇస్తే 3 ఇస్తే టాప్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్. మళ్ళీ చెప్తున్నా ట్రయాంగిల్ రైట్ 3 ఇచ్చాను. 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో టాప్ ఒకటి, ఫస్ట్ది టాప్కి వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ వచ్చేసరికి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏంటి? రైట్ లెఫ్ట్. రైట్ లెఫ్ట్కి 15 పడుతుంది. బాటమ్కి ఎంత పడుతుంది? 6. దాట్ వచ్చిందా? సో దట్ ఈస్ ద రెక్టాంగిల్ రూల్ ఇట్ ఫాలోస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఓకే. తర్వాత ఇంకా 4 ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా టాప్ రైట్ బాటమ్ ఆబ్వియస్లీ 4కి అటాచ్ అవుతుంది. అర్థమైందా ప్యాడింగ్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ హౌ ద ప్యాడింగ్ విల్ బి అప్లైడ్ అన్నమాట. అండ్ ఫైనల్గా మార్జిన్. సో ఈ మార్జిన్ చెప్పేసి మీకే నేను వర్క్ ఇచ్చేస్తాను, మీరే చేయండి. ఓకే, సో ఇది నేను చేసి రన్ చేసి అంతకన్నా మీరు చేసేస్తే ఈజీ. సో మార్జిన్స్ అంటే ఏమన్నా నేను మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెంట్. మార్జిన్ ఆల్సో ఇస్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఇక్కడ బార్డర్ కంటెంట్ మాత్రమే విజిబుల్, మిగతాయి ట్రాన్స్పరెంట్. సో ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే ఏమన్నా నేను కనపడవు. సో ఇక్కడ నాకు 5 ఆప్షన్స్ ఏంటవి? మార్జిన్ షార్ట్ కట్, మార్జిన్ టాప్, మార్జిన్ బాటమ్, మార్జిన్ లెఫ్ట్, మార్జిన్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి నాకు చెప్పండి? ఎలిమెంట్స్ స్టైల్స్ అడగలేదు. #p1 #p2 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ #p1 అండ్ #p2? ఐడి p1 అండ్ ఐడి p2. ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా యూజ్ చేస్తాను? HTML CSS లింక్ ఫైల్ అది వదిలేసేయండి. HTML ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ HTML. ఒక డివ్లో నేను p1ని యూజ్ చేయాలనుకోండి, ఎట్లా యూజ్ చేస్తాను? నా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను #p1 పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను #p2 పెట్టాను. ఓకే, now I want to use this for this div. p1 వచ్చేసి divకి యూజ్ చేయాలి, p2 వచ్చేసి pకి యూజ్ చేయాలి. ఎలా యూజ్ చేస్తాను? ఎగ్జాక్ట్లీ, id ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1. అర్థమైందా? id ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2. Got it? Is that understood? Okay. Border width, border style. Border width, border style. So border style వచ్చేసి dotted పెడదాం. So border style is equal to solid, right? Now tell me what happened. p1 style దేనికి అటాచ్ అయింది? ఎందుకు? id. Now you understood what are IDs? How you use the IDs? You understood? Yes. So ఇప్పుడు p1 ఎవరికి అటాచ్ అయింది? p1 is attached. చూడండి ఇక్కడ ఎలిమెంట్ id వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా. సో అంటే మనం చాయిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో p1కి ఏం కలర్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం? ఏం యాడ్ చేసాం? బ్లూ వైలెట్ కలర్, బార్డర్ విత్ 2 pixel, బార్డర్ స్టైల్ ఇస్ డాటెడ్. సో బార్డర్ కలర్ కూడా చేయొచ్చు, మనం ఇక్కడ బార్డర్ కలర్ పెట్టలేదు కాబట్టి అది ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసింది. అర్థమైనా? మనం మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ p2 ఎవరికి అప్లై చేసాం? p ట్యాగ్, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. అర్థమైందా? ఈజ్ దిస్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? క్లియర్? సో ఐడి, సపోజ్ ఇక్కడ డాట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు డాట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్లాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ డాట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్లాస్ అవుతుంది. అంతే కదమ్మా. హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్స్. ఎస్, ఈజ్ దిస్ క్లియర్?
ఎస్ ఆర్ నో? అక్కడ హ్యాష్ p1 ఉంది. హ్యాష్ p1 నేను HTML ఎట్లా యూజ్ చేయాలి? ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను నోట్స్లో చెప్పాను. ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1. ఒకవేళ డాట్ ఉంటే క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p2. ఆమ్ ఐ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎస్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ? ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద మార్జిన్స్. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద మార్జిన్స్. ఓకే. ఇక్కడ మార్జిన్ 20 పిక్సెల్. మార్జిన్ 20 పిక్సెల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ ఫోర్ సైడ్ మార్జిన్స్. ఆల్ ఫోర్ సైడ్ మార్జిన్స్. అవునా? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి యూ విల్ గెట్ దిస్. ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ దానికి ఏమి ఇచ్చాం మనం? మార్జిన్ 20 పిక్సెల్, రైట్ 20 పిక్సెల్, లెఫ్ట్ 20 పిక్సెల్, బాటమ్ 20 పిక్సెల్ ఇచ్చాం. ఓకే. ఈ ఎలిమెంట్కి టాప్ 20 పిక్సెల్, మళ్ళీ అది కూడా 4. అయితే సార్ మరి ఇక్కడ ఎంత పిక్సెల్ వస్తుంది? ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి 20 పిక్సెల్ ఓన్లీ. ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్? 20 పిక్సెల్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే పైది 20 పిక్సెల్ అన్నాడు, కిందది 20 పిక్సెల్ అన్నాడు. అట్లా అని చెప్పి 20 20 40 రాదు. అట్లా అని చెప్పి 20 20 40 రాదు. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. రైట్? సో రెండు ఏంటి అవి? దే ఆర్ పోజింగ్ సేమ్ మార్జిన్స్. ఇది 20 పిక్సెల్ అన్నాడు, ఇది 20 పిక్సెల్ అన్నాడు. అది 20కి ఫిక్స్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈజ్ మై పాయింట్ అండర్స్టూడ్? సో అలా అక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది అని చెప్పి అది 40 ఇవ్వదు అనమాట. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ హౌ మచ్? ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద 20 స్పేస్. దీనికి 20 కావాలి, దానికి 20 కావాలి. సో 20 20 అనేది కామన్ అన్నమాట. అర్థమైన మార్జిన్ అంటే ఏంటో? ఈజ్ మై పాయింట్స్ ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డిజైన్ ద బాక్స్ మోడల్. కంటెంట్ వచ్చిందా? కంటెంట్ క్లారిటీ వచ్చిందా? ప్యాడింగ్ క్లారిటీ వచ్చిందా? బార్డర్ క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్. అండ్ మార్జిన్. మార్జిన్ అంటే స్పేసెస్ బిట్వీన్ కంటెంట్ టు కంటెంట్, కంటెంట్ టు కంటెంట్. ఎస్. మార్జిన్ విజిబులా ఇన్విజిబులా? మార్జిన్ విజిబులా ఇన్విజిబుల్? ప్యాడింగ్ విజిబులా ఇన్విజిబుల్? బార్డర్ విజిబులా ఇన్విజిబుల్? విజిబుల్. బార్డర్ ఇస్ విజిబుల్. కంటెంట్ ఆల్సో. ఓకే. నేను మీకు ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ యూ టు క్రియేట్ త్రీ టేబుల్స్ చేయాలి. 3 టేబుల్స్లో రైట్ ఐ వాంట్. సో మనము స్పేసింగ్ ఆ టేబుల్స్లో ఈ స్పేసింగ్ ప్యాడింగ్, ఈ మార్జిన్, బార్డర్ ఇవన్నీ ట్రై చేయండి అంతే. ఎస్. ఒక చిన్న టాస్క్ లాగా. సో ట్రై బాక్స్ మోడల్ ఆన్ ద టేబుల్. 2 or 3 టేబుల్స్ తయారు చేసి ఒక్కొక్క టేబుల్కి స్పేస్ ఉండాలి. ఒక్కొక్క టేబుల్ లోపల సెల్కి మళ్ళీ స్పేస్ ఉండాలి. సో అవి సిఎస్ఎస్లో ఎట్లా చేయొచ్చు ఏంటి అనేది ట్రై చేయండి. సో టుమారో విల్ డిస్కస్. ఓకే. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ హౌ వీ కెన్ అలైన్ థింగ్స్ ఇన్ ద టేబుల్. అప్పుడు మీకు ఇంకా స్పేసింగ్ మీద ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్. సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ది అదర్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఇంక ఇప్పుడు బాక్స్ మోడల్ రెడీ అయిపోయిందంటే ఇంకా మనం ఫ్లెక్సెల్ అని చాలా ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్, అవన్నీ చూస్తాం. రైట్? మనం HTML లో పారాగ్రాఫ్ ఆల్రెడీ ఇన్లైన్ డిస్కషన్, అది సింగిల్ లైన్ లో అది అవుట్పుట్ లో దిస్ ఏ పారాగ్రాఫ్ అండర్ దివ్ అని 3 లైన్స్ లో అది మ్యాక్సిమైజ్ చేసి స్క్రీన్ మ్యాక్సిమైజ్ చేశాం కదా. ఓకే, గుడ్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఇక్కడ మనం 100% స్క్రీనే గమనించాలి. ఇది 100% మీకు కనిపించదని, ఇది యాక్చువల్లీ 100% స్క్రీన్ మీకు కనిపించదని మ్యాక్సిమైజ్ చేశారు. 500 పెట్టాను. ఓకే. సో 500 పెడితే కూడా మీకు అట్లా ఆ విజిబిలిటీకి వస్తుంది.